السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الدرس الخامس من الدورة الثانية intitulé le triangle rectangle et le cercle. المثلث القائم الزاوية والدائرة. Ce leçon contient trois parties. La première c'est le cercle circonscrit d'un triangle rectangle. الدائرة المحيطة بمثلث قائم الزاوية. La théorème de Pythagore, مبرهنة فيثاغورس. et le cosinus d'un angle aigu. جايب تمام زاوية حادة. إذا هاد الدرس هنحاولو نقسموه إلى 3 أجزاء، وكل جزء سيكون على شكل فيديو خاص. إذا الجزء الأول اللي هو لو سيركل سيركونسكري دان تريونغل ريكتونغل، دائرة محيطة بمثلث قائم الزاوية. نتمنى أنكم تكونوا مسلحين بالأقلام ديالكم والدفاتر ديالكم وتكتبوا أهم حاجة اللي كتكون في هذا الفيديو. بالكتابة ممكنش على التذكر. إذا on commence par la première activité qui dit soit ABC un triangle rectangle en A. ليكن ABC مثلث قائم الزاوية في A. et le milieu de son hypoténuse BC. l'hypoténuse c'est الوتر. الوتر كيكون هو أحد أضلاع المثلث القائم الزاوية، وهو الضلع المقابل للزاوية القائمة، هو اللي كيكون طويل في المثلث القائم الزاوية. إذا نمروا الأسئلة faire la figure، ننشئ الشكل. deuxièmement comparer les distances AI et BE et CE، قارن المسافات AI و BE و CE. واستنتج que représente le point E par rapport au triangle ABC. بإمكانكم توقفوا الفيديو حتى تمكنوا من الإجابة على الأسئلة، من بعد ترجعوا الفيديو من أجل متابعة الحل. بسم الله، نتعرفوا على الحل ديال النشاط الأول ديالنا. أول شيء نقوم بإنشاء مثلث قائم الزاوية ABC. ثاني حاجة نرسمو منتصف الضلع BC بالاستعانة بطريقة إنشاء لا ميدياتريس. نعم، هي منتصف الضلع BC والمسافتين BE و EC متساويتين. ننشئ la médiane. La médiane c'est la droite qui relie entre le sommet et le centre des côtés opposés dans un triangle. Après on va comparer les distances BE et AI et CE. Alors, on constate qu'ils sont égaux. IA est égal IB est égal IC. Alors, les points A et C et B appartiennent au même cercle. C'est le cercle circonscrit du triangle ABC. E et son centre. نعم، كما لاحظتوا معنا، alors on peut conclure la première propriété qui dit si un triangle est rectangle, alors le milieu de son hypoténuse est le centre de son cercle circonscrit.
Si un triangle est rectangle, alors le milieu de l'hypoténuse est le centre de son cercle circonscrit. إذا كان المثلث قائم الزاوية فإن منتصف وتره هو مركز دائرته المحيطة. مثال، إذا كانت معطيات les données le triangle ABC est un triangle rectangle en A. On va tracer un triangle rectangle ABC. Pour tracer son cercle circonscrit, il suffit de quoi? De tracer le milieu de l'hypoténuse BC. De tracer le milieu de l'hypoténuse BC. إذا باش نرسمو الدائرة المحيطة بهذا المثلث يكفي أننا نرسمو مركز ومنتصف وتره BC. وبالتالي نحصل على دائرة محيطة. Conclusion, le triangle ABC est inscrit أي محاط بالدائرة de diamètre BC. نتيجة, conséquence, c'est un triangle rectangle, alors la longueur de la médiane relative à l'hypoténuse est égale à la moitié de l'hypoténuse. C'est un triangle rectangle, alors la longueur de la médiane relative à l'hypoténuse est égale à la moitié de l'hypoténuse. إذا كان مثلث قائم الزاوية فإن طول المتوسط الذي يربط بين رأس الزاوية القائمة والوتر ومنتصف الوتر يكون أو يساوي نصف طول الوتر. لاحظوا المثال التالي، إذا كان BC قائم الزاوية في A وإي منتصف BC فإن المسافات AE تساوي المسافة BE تساوي المسافة CE والتي تساوي نصف الوتر. Conclusion, IA تساوي EB تساوي EC كتساوي BC sur 2. نتعرفوا على التمرين اللي غنشوفوا الحل ديالو من بعد. Soit ABC un triangle isocèle de sommet A, tracé D symétrique de C par rapport à A. Montrer que BTC est un triangle rectangle. ممكن لكم توقفوا الفيديو حتى تعرفوا على تتمكنوا من الحل وتلقوا فيديو باش تشوفوا مراحل الحل. إذا لننطلق لمشاهدة الحل ديال التمرين. إذا ننشئ مثلث قائم الزاوية. نبتدي بإنشاء القاعدة بطبيعة الحال la base BC. Puis on va tracer les segments AB et AC qui sont égaux puisque c'est un triangle isocèle. Puis on va tracer ces segments en lien avec le sommet A. السؤال الثاني tracer D le symétrique de C par rapport à A. أنشئ D مماثلة C بالنسبة ل A. C'est la symétrie centrale. إذا on prolonge le segment AC. Puis on trace D en conservant la distance AC. ننشئ D بالحفاظ على المسافة AC. ونتمم إنشاء المثلث BTC. ونبين أن المثلث قائم في الزاوية B. إذا نمر إلى البرهان. Montrons que le triangle DBC est un triangle rectangle en B. Premièrement, on a le triangle ABC est un triangle isocèle de sommet A.
اش كيعني هذا؟ أن مثلث أ بي سي مثلث قائم الزاوية متساوي الساقين رأسهم أ، يعني أن الساقين أ بي و أ سي هما متقايسان، c'est-à-dire que A, B et AC sont égaux. Et deuxièmement, on a quoi? On a D et le symétrique de C par rapport à A. D مماثلة C بالنسبة لA. مماثلة C بالنسبة لA. حسب التعريف c'est-à-dire que A est le milieu de DC. C'est A, le milieu de DC. منتصف DC, c'est-à-dire que A est milieu de DC. Et puisque A c'est le milieu de DC, alors les distances AC et AD sont quoi? Ils sont égaux. Les distances AD et AC ils sont égaux. DA est égal à AC. D'après ces résultats, on a quoi? On a AB est égal à AC est égal à AD. AB est égal à AC est égal à AD. Et on a que A est le milieu du DC. A منتصف DC اللي هو أطول ضلع اللي غيمثل لنا ماذا؟ الوتر. مادام أن هذه المسافات متساوية إذا هذا المثلث قائم الزاوية في نقطة B، لأن A يبعد بنفس المسافة عن النقط B و D و C وهو منتصف الوتر DC. Alors DBC est un triangle rectangle en B. نمر إلى التمرين الثاني. Soit ABC un triangle équilatéral يعني مثلث متساوي الأضلاع، يعني الضلع AB يساوي الضلع AC يساوي الضلع BC. Tracé I milieu de AB et G milieu de BC. نمشي I منتصف AB و G منتصف BC. السؤال الأول بين أن montrer que IG est égal à la moitié de AC. IG تساوي AC على 2. السؤال الثاني déduire que IG est égal EA est égal EB. استنتج أن IG تساوي EA تساوي EB. ثالثا déterminer la nature de triangle ABG. استنتج طبيعة المثلث ABG. ممكن لكم توقفوا الفيديو حتى تتمكنوا من الحل ومن بعد ترجعوا للفيديو لمشاهدة باقي مراحل الحل. نعم سوف نشاهد مثلا الآن حل إنشاء الشكل المناسب. إذا on va tracer le triangle équilatéral ABC. On va tracer par suite le milieu de AB. Là, on va l'appeler I. سوف نسميه منتصف AB نسميه I. ثم سوف ننشئ منتصف القطعة BC ونغير تسمية النقطة إلى النقطة G. نعم وننشئ القطعة EG. هذه القطعة سنحتاجها باش نبينو السؤال الأول اللي كيقول لنا بين أن EG هي نصف القطعة AC. هي نصف القطعة AC. السؤال الأول. نعم نربط نقطة A بG. للمشاهدة فقط يمكن انطلاقا من هذا اللوجيسيال نشوف أن الزاوية AGB فهي زاوية قائمة. AGB فهي زاوية قائمة وهذا اللي غنبينوه من خلال هذا التمرين. نمر إلى الإجابة على الأسئلة. نعم إذا السؤال الأول كيدي montrer que IG est le milieu de AC. بالنسبة لهذا السؤال on va être besoin de leçons qu'on a étudiées
بروميي سيمستر الدرس السابق اللي هو متوازي أضلاع المثلث ومنتصفات أضلاع المثلث والمستقيمات الموازية، وبالضبط لا دوزيام بروبريتي. إذن قلنا إي ميليو دو أ بي، إي منتصف أ بي، جي منتصف بي سي حسب الخاصية التي تقول سي le milieu ou bien le segment liant les milieux de deux côtés d'un triangle, elle est égale à la moitié de troisième côté. طول الضلع الذي يربط بين منتصفي ضلعي مثلث يساوي نصف ضلع ثالث، نصف طول الضلع الثالث. إذا هنا إي جي فهو موازي للضلع الثالث اللي هو السي، وبالتالي فهو يساوي نصف المسافة سي. نعم. والسؤال الثاني يستنتج أن المسافات إي أ تساوي إي جي تساوي إي بي. إي أ تساوي إي جي تساوي إي بي. إذا أول شيء قلنا إي لو ميليو دو أ بي، ça veut dire que إي أ مسافة إي أ est égale à مسافة إي بي اللي كتساوي نصف طول الضلع أ بي. ثاني شيء هنا ABC est un triangle équilatéral، alors AB تساوي AC تساوي BC، AC تساوي AB تساوي BC. هذا يعني ماذا؟ أن إي جي اللي كتساوي 1/2 AC فهي نفس الوقت كتساوي 1/2 AB، وحتى إي A و إي B تساوي كذلك 1/2 AB. إذا هاش كنستنتجو من هنايا؟ أن إي A تساوي إي بي تساوي 1/2 أ بي اللي كتساوي كذلك إي جي. On déduit que IA égale IB égale IG. Et on a vu dans la conséquence que dans un triangle, si on a I le milieu d'un côté de ce triangle et que la distance EA est égale à EB est égale à EG, alors ce triangle est quoi? C'est un triangle rectangle en G. D'après les résultats précédents, A et B et G appartiennent au cercle circonscrit du triangle ABG de centre I. Alors ABG est un triangle rectangle en G. شكرا على تتبعكم للجزء الأول. سوف نمددكم ببعض التمارين من أجل حلها قبل المرور إلى الجزء الثاني من الدرس. شكرا.